Hello everyone. So welcome to the part 1 video of past year NEET question analysis from the first chapter in physics, units and dimensions. இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, we'll see questions on vernier calipers and screw gauge. So normally நம்ம past years னு பார்த்தா the vernier calipers ஓட questions அந்த மாதிரி screw gauge questions, right, they will be included in the units and dimension. But நாம என்னன்னா அது தனியாவே we are going to look at this separately as measuring instrument னு சொல்லிட்டு. Okay, so அதுக்காக we will not discuss those questions in the units and dimension chapter. Okay, so பாருங்க, we will start with the question, but question start பண்ணதுக்கு முன்னாடி, I mean for all these NEET related preparation resources, right, நீங்க அந்த கான்செப்ட் டிஜிட்டல் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணால் அதில் you will see that lot of materials அந்த மாதிரி test series and even in the video lectures எல்லாம் you will be able to see them in an organized manner. Okay, அந்த மாதிரி some of the students are asking like, you know, எங்க where do we have to ஏன்னா அதில் நிறைய NEET related course இருக்கும். So which is the main course NEET related னு சொல்லிட்டு some of the students are asking. ஸோ இங்கே பாருங்க, NEET target னு சொல்லிட்டு you will be able to find this course. Okay, அதுக்குள்ளே போனால் I mean so there will be a trial version that is available. So trial unlimited trial இருக்கும். அதுக்குள்ளே போனால் you will be able to see per chapter basis you will be able to see I think 2 tests you can access in the trial account itself. You want to access all the tests and then you might have to pay some money for that, but even நீங்க trial version வந்து you will be able to ஒரு chapterல you can take 2 tests. Okay, so பாருங்க, so we'll start with question. இது 2020ல வந்தது. in fact என்ன தெரியுமா, the question that have come in the 2020 we have 2 papers. Okay, they are kind of ஒரு அளவுக்கு straight forward type of questions தான். பாருங்க, what is it, the dimensions of stress. And what is the dimensions of stress? Stress or dimension will be same as what? Pressure. And the mother that will be same as what? The dimensions of the modulus of elasticity. Ella one dana. So everybody, what is it? If you take so number longitudinal stress on the particular case number and what is it? If you are trying to elongate a linear object by applying a force, how do you calculate the longitudinal stress? If the cross section area of this is A and H, then stress will be equal to what? Force by area. So force and sonna, what is the dimensional formula? ml t power minus 2 divided by area and sonna L square. என்ன வரும் பாருங்க, ஒரு L cancel ஆயிடும். So what is it? m L power minus 1 t power minus 2. சொன்ன மாதிரி stress ஆகட்டும், pressure, அந்த மாதிரி modulus of elasticity. So modulus of elasticity ன்னு சொன்னா we'll have 3 types, right? இதெல்லாம் நமக்கு அந்த properties of solid chapterல வரும். Young's modulus, அதுக்கப்புறம் bulk modulus, அந்த மாதிரி rigidity modulus ன்னு சொல்லிட்டு. Okay, but இங்க என்ன, what is the answer for this? It is option 3. பாருங்க, what is it? m L power minus 1 t power minus 2. அவ்வளவுதான். Next question பாருங்க, இது என்ன, conversion type question. The energy required to break one bond in DNA, அதோட வேல்யூ என்ன? 10 power minus 20 joules ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கரஸ்பாண்டிங் எனர்ஜியோட வேல்யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எவ்வளோ? ஸோ எப்படி பாருங்க, வாட் இஸ் த டைமென்ஷன்ஸ் அப்ரோச்லேருந்து நமக்கு அது கன்வர்ஷன் ஃபார்மில் இருக்கு. வாட் இஸ் இட்? n1 u1 இஸ் ஈக்குவல் டு n2 u2. ஏன்னா ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் மெஜர்மெண்ட் யூனிட்லேருந்து இவங்க ஒன்று இதுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இஃப் த நியூமரிக் வேல்யூ இஸ் n1 இன் ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம்குள்ளே இஃப் த யூனிட் வேல்யூ இஸ் u1, அதோட ப்ராடக்ட் தான் நம்ம என்னது, we'll call it as what? Q or the measurement. That will be on the product, right? Numeric value into unit value will be same in all the systems. அது SI சிஸ்டமா இருக்கலாம், CGS இருக்கலாம், it can be any. இங்க பாருங்க, the energy required is given in terms of joule. So இது n1 and n1 எவ்வளவு தெரியுமா? 10 power minus 20. u1 ன்னு சொன்னா what is it? Joule is equal to n2. Okay, இங்க யூனிட் என்ன பாருங்க, எலக்ட்ரான் வோல்ட். இப்போ இந்த n2 ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும். ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வோல்ட்? இங்க என்ன தெரியுமா, வி ஹாவ் தி கன்வர்ஷன். ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு சொன்னா வாட் இஸ் இட்? இது என்ன தெரியுமா, சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு மூவ் அன் எலக்ட்ரான் த்ரூ அ பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் 1 volt, அதுக்கான வாட் எவர் த எனர்ஜி ரிக்வயர்ட், ரைட், அதான் நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே பாருங்க, நமக்கு ஆல்ரெடி 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. வாட் இஸ் இட்? எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் டு மூவ் அ சார்ஜ் பார்ட்டிகல் எவ்வளோ? charge of the particle. Electron சொன்னா what is the charge value? வெறும் வேல்யூ மட்டும் 1.6 in 10 power minus 19 coulombs into இதோட பாருங்க கூலும் into வோல்ட் சொன்னா ஜூல். ஸோ
1.6 into 10 power minus 19 joules. இதுதான் கன்வர்ஷன். 1 electron volt எவ்வளோ? 1.6 in 10 power minus 19 joules. அப்படியே நம்ம இந்த கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என்ன எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு பதிலாக என்ன வரும்? 1.6 into 10 power minus 19 joules. இதுலேருந்து நம்ம N2 கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்படியே அந்த 1.6 ஃபுல்லாகவே அந்த பக்கம் டினாமினேட்டரில் போயிடும். பாருங்க, 10 power minus 20 ஜூல் கேன்சல் ஆகிடும். 10 power minus 20 by 1.6 into 10 power minus 19. பாருங்க, 10 power minus 19 கேன்சல் பண்ணால் இங்கே ஒன்று 10 power minus 1 இருக்கும். ஸோ இது என்ன தெரியுமா? 1/16. என்னது பாருங்க, வாட் இஸ் இட்? 1/16. ஸோ 1/16 சொன்னால் அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ? இட் வில் பி 0.06 வரும். பாருங்க, 1/16 சொன்னால் இல்லை, அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளவு? இட் வில் பி 0.06. அப்படி தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் N2. ஒன்றும் இல்லை, வி ஜஸ்ட் ஹவ் டு யூஸ் தட் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்லேருந்து வில் ஹாவ் த ரிலேஷன், ரைட்? எப்படி, ஹவு டு யூ கன்வெர்ட் மெஜர்மெண்ட் வேல்யூ ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு அனதர் சிஸ்டம், அவ்வளோதான். ஓகே, இங்கே என்னென்னா யூஸ்வலி என்ன இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கன்வர்ஷன், எலக்ட்ரான் வோல்ட்லேருந்து ஜூல், அந்த மாதிரி ஜூல்லேருந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட். இது என்ன தெரியுமா? திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஈஸிலி ரிமெம்பர் தி எனர்ஜி இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் நமக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. அது என்னது? எனர்ஜி இன் ஜூல் டிவைட் பை 1.6 into 10 power minus 19. அப்படியே ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வில் ட்ரை டு ரிமெம்பர். ஏன்னா நிறைய when you go to the modern physics சொல்லுவோம், ப்ளஸ் டூவில் வீல் ஹாவ் ஆட்டம்ஸ், அது மாதிரி டுவல் நேச்சர், நியூக்ளியை. அங்கே என்னென்னா இந்த ஜூல் டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் நிறைய வரும், ஆர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் டு ஜூல். ஸோ பாருங்க, வாட் இஸ் இட்? எனர்ஜி நமக்கு எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் வேணும்னா வாட் இஸ் இட்? எனர்ஜி இன் ஜூல் டிவைட் பை வாட்? 1.6 in 10 power minus 19 பண்ணால் வில் கெட் த வேல்யூ. அப்படி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இது என்னது? பேஸ்ட் ஆன் த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ், டேக்கிங் இன் டு அக்கௌண்ட் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ், வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 9.99 மீட்டர் மைனஸ் 9.99லேருந்து we have to subtract what? 0.0099. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா? அது எடிசன் சப்ட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம். ஏன்னா பிகாஸ் when you look at the rules of the significant figures, right, நமக்கு என்ன எடிசன் சப்ட்ராக்ஷன் ஒரு மாதிரி வரும் ரூல். ஓகே, மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் we'll have one more type of rule. அப்படி தானே? ஸோ how do you adjust the final result? இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா? அப்படியே வீல் ஜஸ்ட் சப்ட்ராக்ட். அந்த 9.99லேருந்து வீல் சப்ட்ராக்டிங் 0.0099 வச்சுக்கோங்க. என்ன வரும் பாருங்க, அப்படியே நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 9.980 வரும். இப்போ என்ன, வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் தி ஃபைனல் ரிசல்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்? அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் கேஸில் என்ன தெரியுமா? தி ஃபைனல் ரிசல்ட் பாருங்க வில் பி அட்ஜஸ்டட் பேஸ்ட் ஆன் த decimal point. Decimal point ன்னு சொன்னால் தி நம்பர் ஆஃப் digit that will come after the decimal place. In subtraction ஆகட்டும், எடிஷன் ஆகட்டும், ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான். The answer should be reported to what? Least number of decimal places. Least number of decimal places என்ன சொன்னா என்ன தெரியுமா? இப்போ பாருங்க, நம்ம கிட்ட இருக்கிறது என்ன? ஒரிஜினல் நம்பர்ஸ் என்ன? 9.99, 0.0099. இப்போ இந்த 9.99ல what is the number of decimal places? 2. இந்த 0.0099ல number of decimal places எவ்வளோ? 4 தானா? இப்போ என்ன தெரியுமா? அந்த ஃபைனல் ஆன்சர் should be rounded off to what? Just 2 decimal places நம்ம round off பண்ணணும். என்னது? 2 decimal places நம்ம round off பண்ணணும். எப்படி பாருங்க, 9.9801 இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன, நம்ம அந்த 1 round off பண்ணணும், less than 5, அப்படியே அது போயிடும். ஸோ ஒரு தடவை round off பண்ண என்ன வரும் பாருங்க, 9.980. அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன, we are having 3 decimal places, இங்கே ஒன்று நம்ம round off பண்ணணும், 0 round off பண்ண வச்சுக்கோங்க, என்ன வரும்? 9.98. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் எவ்வளோ பாருங்க? ஆப்ஷன் 1, which is the 9.98. என்ன அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் தெரியுமா? ஃபைனல் ஆன்சர் will be rounded off based on the decimal places. எங்கே நமக்கு லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் decimal place வருது அதோட கவுண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் the final answer should be reported. மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எப்படி? the rounding off is based on the number of significant figures. அந்த டிஃபரன்ஸ் வரும். ஓகேவா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, this is based on the error estimation. ஏன்னா நமக்கு எரர் அனாலிசிஸில் 2 இது இருக்கும். ஒரு பார்ட் என்ன, எரர் எஸ்டிமேஷன் சொல்லுவோம். ரெண்டாவது என்னன்னா எரர் ப்ராபகேஷன். நீங்கள் பாஸ்ட் இயர்ஸில் பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்ன தெரியுமா, அந்த எரர் ப்ராபகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஈவன் நம்ம இந்த பார்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எரர் ப்ராபகேஷன் பேஸ் பண்ணி. ஓகே, இங்கே என்ன they have given எல்லா 2020 பேப்பரில். ஓகே, ஏன்னா it is based on the error propagation. The time intervals measured by a clock
give the following readings. இங்க என்ன தெரியுமா, இதெல்லாம் என்ன, we'll take it as what, T1 readings, T2, T3, T4, T5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll have what, total எத்தனை 5 readings இருக்கா. What is the percentage relative error of the observations? அப்படின்னா என்னது, they are asking us out what is the percentage error கேக்குறாங்க. first percentage எப்படி நம்ம calculate பண்ணது, first we have to find what is the mean value, அந்த readings ஓட mean value. ஏன்னா mean value தான் நம்ம true value ன்னு சொல்லிட்டு எடுக்க போறோம். mean value ன்னு சொன்னா என்ன, 1.25 plus 1.24 plus 1.27 plus 1.21 plus 1.28 totally divided by what, number of இது எவ்வளவு 5. so divide by the number of observations, sum of the observations by number of observations. இது நம்ம conclude பண்ணி வெச்சுக்கோங்க, it will be coming as what, 1.25 வரும். so the mean value of the reading எவ்வளவு 1.25. இப்போ என்னன்னா we have to calculate what is the absolute error, the delta T1 ன்னு சொன்னா first reading க்கும் mean value க்கு இருக்கிற difference modulus, actually இது absolute value. இதுக்கு இருக்கிற difference என்ன, 0. ஏன்னா first reading எவ்வளவு 1.5 exactly. அந்த மாதிரி modulus of delta T2 எவ்வளவு வருது பாருங்க, இது என்னது 1.24, இது என்ன 1.25, கேப் எவ்வளவு 0.01. வெறும் அந்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கறோம் modulus. அந்த மாதிரி modulus of delta T3 எவ்வளவு, third reading 1.27, இது என்ன 1.25, கேப் எவ்வளவு 0.02. அந்த மாதிரி fourth reading ஓட absolute error எவ்வளவு பாருங்க, 1.21, இது 1.25, 0.0 வரும். absolute value தான் நம்ம எடுக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த fifth reading ஓடது என்ன 1.28, இது என்ன 1.25, கேப் எவ்வளவு 0.03. ஓகே, இது என்ன, what is this, the absolute error values. இப்போ என்ன தெரியுமா, we have to calculate what is the mean absolute error ன்னு சொல்லுவோம். mean absolute error ன்னு சொன்னா அந்த absolute errors ஓட mean value எடுக்கணும். பாருங்க அப்படியே எல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியது அவ்வளவு. so 0 plus 0.01 plus 0.02 plus 0.04 plus 0.03 by total number of readings எவ்வளவு 5 தானா. so பாருங்க 0.01 0.02 ஆட் பண்ணா 0.03, இது எவ்வளவு 0.07, டோட்டல் எவ்வளவு 0.1 ஆயிடும். so 0.1 by 5 ன்னு சொன்னா திருப்பி என்ன 0.02. இது என்னது, mean absolute error. இப்போ percentage error formula என்ன தெரியுமா, the mean absolute error by the mean value into 100. இதுதான் என்ன பாருங்க, 0.02 divide by 1.25 into 100. இது என்ன நியூமரேட்டர்ல என்ன வருது பாருங்க, 2 by 1.25, 2 by 1.25. அது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியது அவ்வளவுதான். so 2 by 1.25 சொன்னா என்ன, இங்க என்ன கொஞ்சம் நம்ம பேஷண்டா we have to work. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, லைக் just straight forward அந்த as it is error estimation கான்செப்டோட ஸ்ட்ரெயிட் அப்ளிகேஷன் தான், ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இது நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண நமக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ 2 by 1.25 பாருங்க. ஸோ 1.25 சொன்னா we can write it as what, 5 by 4. so 4 அப்படியே மேலே போயிடும். ஸோ 8 by 5, 8 by 6 சொன்னா what, 8 by 5 சொன்னா what is it, 1.6 in terms of percentage. என்னது what is it, the percentage error value. பாருங்க what is the answer for this, option 1 தானா. ஒன்றும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் என்ன, what is the concept, we have to find the mean value of the measurement. அதுக்கப்புறம் ஒரு இதில் we have to see what is the absolute error value. அப்போ என்ன, we will take the mean absolute error. percentage error formula என்ன, for a given data mean absolute error by mean value into 100, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இது 2019ல வந்தது. the unit of thermal conductivity. so thermal conductivity சொன்னா இது எங்க வரும், where this will come, when you go to the thermal conduction. அங்க என்ன தெரியுமா, if you are having temperature difference of delta theta between two ends, இது நம்ம hot end எடுக்கலாம், இது என்னது cold end. the conduction rate ன்னு சொல்லுவோம். what is the rate at which the heat is flowing. conduction rate will be equal to k ன்னு சொன்னா அதுதான் thermal conductivity into area of cross section, in the area of cross section by L. என்ன பாருங்க, what is it, KA by L. L ன்னு சொன்னா இந்த length of that rod into delta theta.
இந்த ஹாட் அண்ட் கோல்டு நடுவில் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ், இதுதான் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கண்டக்ஷன்லாம் சொல்லுவோம். இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள், இப்போ என்ன தெரியுமா, we have to use that dimensional approach. ஸோ லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டுத்துக்கு என்ன, we will have the same units. அந்த கான்செப்ட் is that we are going to proceed. கண்டக்ஷன் ரேட் சொன்ன தெரியுமா, what is the energy, that is the heat energy that is flowing in a given time. இது என்னது, பவர். ஓகே, அது நம்ம இங்கே ஒன்று அப்படி தெரியுமா, கண்டக்ஷன் பவர்னு சொல்லலாம். வாட், ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு வாட். கே அதோட யூனிட் நமக்கு தெரியாது, அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். ஏரியான்னு சொன்ன என்ன, எஸ்ஐ யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயரா, லெங்க்த்னு சொன்னால் மீட்டர், டெல்டா தீட்டான்னு சொன்ன டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் கெல்வின்ல வரும். பாருங்க அந்த பக்கத்தில் இந்த மீட்டர் அந்த மாதிரி கெல்வின் டினாமீட்டரில் போயிடும். வாட் இஸ் இட், வாட் பர் மீட்டர் பர் கெல்வின். இதுதான் இது என்னது, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி எஸ்ஐ யூனிட் வேல்யூ. ஏன்னா இங்கே பாருங்க ஆப்ஷன்ஸில் என்ன, they are giving the SI யூனிட் தானா, ஸோ அதுக்காக we are getting the SI யூனிட் வேல்யூ. என்ன பாருங்க, வாட் இஸ் இட், ஆப்ஷன் ஏ தானா, வாட் பர் மீட்டர் பர் கெல்வின் வரும். அப்படி இதுக்கு என்னன்னா, we should know this. இந்த கண்டக்ஷன் லான்னு சொல்ல தெரியுமா, இஃப் யூ நோ தட் ஃபார்முலா, உடனே நம்ம அந்த ஃபார்முலா வச்சுட்டு we can calculate. பட் சப்போஸ் யூ ஆர் in the beginning of the +1, அப்போ என்ன தெரியுமா, இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் கெட் worried. ஏன்னா கண்டிப்பாக when you go to the அந்த கண்டக்ஷன் சாப்டருக்குள்ளே போனால், கண்டக்ஷன் சொன்னால் ஆஸ் பர் த NCERT we will call it as thermal properties of matter சொல்லுவோம். தட் இஸ் த சாப்டர் நேம். ஓகே, அந்த சாப்டருக்குள்ளே போனால் you will be able to easily solve the question. ஸோ அதுக்காக தான் when you look at these dimensions based questions, right, என்னன்னா it is not like you have to solve all the questions. இப்போ தான் நம்ம எல்லாம் இது சால்வ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு there is no hard requirement. ஏன்னா போக போக we will start learning about these physical quantities. அப்போ நமக்கு we will get that much more comfort. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இதையும் 2019ல வந்தது. எரர் ப்ராபகேஷன் கொஸ்டின். இன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் த பர்சன்டேஜ் எரர் இந்த மெஜர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபிசிடி, அந்த ஏபிசியோட மெஜர்மெண்ட்குள்ள வாட் ஆர் த பர்சன்டேஜ் எரர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்படின்னு என்னது, வாட் இஸ் திஸ், டெல்டா ஏ பை ஏ இன்டூ 100 அது எவ்வளோ 1. அந்த மாதிரி டெல்டா பி பை பி இன்டூ 100 அது எவ்வளோ 2. டெல்டா சி பை சி இன்டூ 100 அது எவ்வளோ 3. அதுக்கப்புறம் delta d by d into 100 அது எவ்வளவு 4. then the maximum percentage error in the measurement of x. x ஓட ஃபார்முலா பாருங்க எப்படி இருக்கு, x is what, the general expression சொல்லுங்க இது. okay, x is equal to what, a power 2 பவர்ஸ் பார்க்கறோம் நம்ம, b power half, அதுக்கப்புறம் c power 1/3 d cube. okay, இப்படி நம்ம கிட்ட ஒரு general expression இருக்கு வெச்சுக்கோங்க. என்ன, what is the relation we can have, we can have the relation in terms of the percentage error. எப்படி, what is the formula பாருங்க, delta x by x into 100, the percentage error value in the x will be equal to what, இதென்ன maximum percentage error னு சொல்லுவோம், will be equal to what, அந்த பவர் சரி தெரியுமா, அப்படியே they will become what, factors, 2 into delta a by a into 100 ஆயிடும். plus இங்க factor என்ன, b ஓட பவர் பாருங்க half into delta b by b into 100. இங்க என்ன வைக்கணும், இங்க c and d எங்க வருது, டினாமினேட்டர்ல வருது. பட் அப்படியே whether the term is coming in the numerator or denominator இங்க ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஸோ c ஓட பவர் என்ன பாருங்க 1/3. ஸோ அப்படியே 1/3 ஃபேக்டர் ஆயிடும். ஸோ 1/3 into delta c by c into 100. ஏன்னா இங்க நம்ம கால்குலேட் பண்றது என்ன, மேக்ஸிமம் எரர். ஸோ எரர் மேக்ஸிமம் எரர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது மைனஸ் கான்செப்ட் வராது, எல்லாம் என்ன, இட் வில் பி ஆல்வேஸ் எடிஷன். பாருங்க d ஓட பவர் என்ன 3. ஸோ 3 into delta d by d into 100 அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் என்ன, அப்படியே அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது. எப்படி வரும் பாருங்க, டெல்டா ஏ பை ஏ இன்டு 100 சொன்னா என்ன 1. ஸோ பாருங்க வாட் இஸ் இட், 2 into 1%. அதுக்கப்புறம் half into டெல்டா பி பை பி எவ்வளோ 2. ஸோ half into 2% வரும். அதுக்கப்புறம் 1/3 into 3%. அதுக்கப்புறம் என்ன 3 into 4%. அவ்வளோதான், முடிஞ்சது, we get the answer. ஸோ இந்த மாதிரி எரர் ப்ராபகேஷன் என்ன தெரியுமா, இந்த ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம், அது பேஸ் பண்ணி தான் யூஸ்வலி வில் கெட் த கொஸ்டின்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, வாட் எவர் தி அந்த ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸோட பவர்ஸ், அப்படியே அந்த பவர்ஸ் என்ன, they will become the factors or coefficients. இங்க பாருங்க, ஸோ 2 into 1 சொன்னா என்ன 2, half into 2 சொன்னா 1, 1/3 into 3 சொன்னா அதையும் 1 தான், 4 into 3 எவ்வளோ தெரியுமா 12 ஆயிடும். ஸோ பாருங்க இது என்னது 2 + 1 + 1 சொன்னா 4. 4 + 12 16. அவ்வளோதான்.